اکٹھے ہوں گے، میرے آقا کے دیس پہ موج بہار آئی ہوگی۔ یوں تو سارا سال ہی سرکار دو عالم کے روضہ اطہر پہ بہار ہی بہار ہوتی ہے۔ لاکھ روکتے ہیں، سعودیہ والیاں دا کام ہے حضور کے روضے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کرنے دیتے، منہ کی طرف، روضے کی طرف منہ کر کے دعا نہیں کرنے دیتے۔ کیا سارا رولا انہاں دا، سارا شور ان کا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ میرے دوستو، پھر بھی دنیا جاتی ہے، مدینہ منورہ میں موج بہار ہوتی ہے، لوگ اپنی فریادیں پیش کر لیتے ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ نہ بھی ہو، میرے نبی پاک کا وعدہ ہے کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ یہی بہت بڑی بات ہے۔ یہ حج کا جو فریضہ تھا اسلام میں، سب سے آخر میں جو چیز فرض کی گئی وہ حج تھا۔ 9 ہجری میں حج فرض کیا گیا، 11 میرے آقا کی دنیا سے تشریف لے جانے سے سال 1.5 سال پہلے ہی یہ حج فرض ہوگا۔ تو میرے آقا نے 9 ہجری میں بعثت کے 23 سال ہیں، کتنے؟ 23 سالاں چو 21 سال مسلمان حج کرن نہیں گئے۔ 23 برس میں سے 21 برس 23 میں سے حج کرنے نہیں گئے۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ میرے آقا نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حج کا امیر بنا کر مسلمانوں کا پہلا قافلہ حج کے لیے روانہ کیا۔ بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی اس وفد میں شامل ہونے کے لیے بھیجا، ضروری کام کے لیے۔ یہ حج جو تھا یہ مخلوط حج تھا، مسلمانوں نے بھی حج کیا اور مکے والوں اور دوسری قوموں نے بھی حج کیا۔ جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، جنہیں ہم وہ حج ضرور کرتے سن، حج کر کے بھی کافر ہی رہے، حج کر کے بھی کافر رہے۔ کوئی یہ مسئلہ نکتہ کون کھولے گا؟ 9 ہجری میں مسلمانوں نے بھی حج کیا، اور جن لوگوں کو آپ کافر اور مشرک کہتے ہیں انہوں نے بھی حج کیا۔ مکے کے مشرک، مکے کے کافر حج صرف خدا کے لیے کرتے تھے، کسی بت کے لیے نہیں کرتے تھے۔ دنیا کا کوئی ملا اس مسلمان قوم کو اعتماد میں لے اور کوئی صحیح بات بتائے تو پتہ چلے گی۔ نہ اس قوم کو اعتماد میں لیا گیا، نہ سچی بل یقین مکے کے لوگ، عرب کے لوگ وہ اس حج کے خالق ہیں۔ تو کو جنہ حج بنایا وہ کافر تھے، جڑے اسی حج کریے تے ساڑے سارے بخشے گئے۔ کرنے والی گل کرو۔ من سنہ سنتن حسنہ، میرے آقا نے فرمایا جس نے کوئی نیک کام شروع کیا، قیامت تک دنیا اس نیکی پر جب تک چلتی رہے گی اس بندے کو اس کے برابر ثواب ہوتا رہے گا۔ جن لوگوں نے حج بنانے کا طریقہ ایجاد کیا، نوری صاحب بات سنیں آج، جنہوں نے صفا مروہ جانا شروع کیا، جنہوں نے عرفات جانا شروع کیا، منا جانا شروع کیا، لبیک لا شریکہ لگا لبیک کے نعرے لگانے شروع کیے۔ یہ میں نے خود حدیث میں پڑھا ہے کہ مکے کے لوگ جب طواف کرتے تھے تو نعرہ لگاتے تھے لبیک لا شریکہ لگا لبیک، اے رب تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ کون کہندے سن؟ کون کہندے سن؟ جنہاں نے تسی کافر کہندے۔ لبیک لا شریکہ لگا لبیک،
हाजिर हूं मैं मेरे रब, तेरा कोई शरीक नहीं है, तेरा कोई शरीक नहीं है। जिसने ये हज शुरू किया, जिस कौम ने शुरू किया, आज 20 लाख हाजी असूलन वो सवाब जाना चाहिए कि नहीं? असी एक तलवार नाल शह कट देने, काट इस तरह देते हैं कि जी फलाना जड़ा है ना जी वो ईमानदार नहीं, ये 2 नंबर दवाइयां वेच के जाने वाला हाजी, हाजी साहब ने सारा पिंड सलाम करेगा। ते किसी ने नेकी की, किसी ने देखो दुनिया में जिस बंदे ने बिजली ईजाद की, करोड़ां ये डॉक्टर, हस्पताल, एक्सरे मशीना ये नहीं चलदियां बिजली ना होती। नेकी की कि नहीं इंसाना नाल? ये बिजली बनाने वाला दोस्त की जनती है, मौलवियों पूछो। वेखो वेखो सही होना जे कोई और मदद वाला होना है ते तुहाडे मौलवी जनती मुसलमान को इस मुल्ला ने इतने धोखे में रखा कि ये कौम मुल्ला के हाथों बर्बाद हो गई। ये किसी नाल नेकी नहीं कर सके। दिहाड़ी भी मुसलमानों को काफर कर छोड़ा, 20 मुशरक कर छोड़ा, 20 को जोर दिहाड़ी मोहर लाई रखी है। इनके मुंह से आग निकलती रही। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने मेरे दोस्तों, जो दुनिया में करोड़ों इंसानों के साथ नेकी करते रहे, उन्होंने तो दोस्त की करार देता थे। सारिया जनता ध्यूर ना मौलवियां से बैठिया हैं जी सारी जिंदगी जहालत फैलाते रहे। कोई दसो बंदे ए जी फलाना ईमान तो खाली, वो न जाने कब किस दौर में अरबों ने ये हज शुरू किया। तारीख बताती नहीं, तारीख मक्का पे किताबें लिखी गई, मगर दोस्तों इस्लामी महीनों के नाम इस्लाम से पहले के अरबों के कैलेंडर में जिल हज का महीना शामिल था। आज भी वो हज का महीना है। अरब हज करने के लिए 4 साल लड़ाइयां और जंगें बंद कर देते थे, 4 माह तक। शवाल, ज़िकात, जिल हज ते मुहर्रम, 4 महीने जंगें बंद, लड़ाइयां बंद, दुनिया आए हज करे। कैसे वो लोग थे, कैसे? कोई कहां से हकीकतें ढूंढ के लाए। आज किसी को कहते मौलवी तू काफरां वाला लिबास पा लिया, की कहते तू काफरां वाली फलानी शह लै लई। ए मौलवी जी हज केड़ा तुसां कीता है? ए हज केड़ा कीता मौलवी जी? अलहाज साहब हज कौन सा किया है? हज कौन सा किया है? कौमत को एतमाद में लो। क्या बात, क्या बात, सही सही। हज केड़ा कीता? मेरे आका ने सिद्दीक़ अकबर को पहली बार 9 हिजरी में अमीरे काफिला बनाकर मोमिनों को लिए हज के लिए भेजा। मेरे जैसा बंदा फौरन कान खलौते, खोल हदीस दी किताब, किधरे नबी पाक ने, कहीं नबी पाक ने फरमाया हो कि देखो सिद्दीक़ अकबर काफर इस तरह हज करते हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस तरह हज करेंगे, कोई फर्क हो? मुझे एक हदीस नहीं मिली, नहीं मिलती। वाह वाह, मुझे एक हदीस नहीं मिली। ढूंढ बरया मैं। क्या बात, सही है जी। कोई ना मेरे आका समझाया। हम हाजियों को समझाते हैं कि देखो सिद्दीक़ अकबर मिना इस तरह जाना, इरफात इस तरह जाना, एहराम इस तरह बांधना। नहीं, मेरे आका ने कुछ नहीं बचाया। आपने फरमाया जाओ हज करके आओ। मुसलमान उसी तरह हज करने गए जैसे सदियों पहले अरब हज किया करते थे। क्या बात, वाह भाई, सही। काफिर भी मौजूद थे, मुसलमान भी मौजूद थे, हज कर रहे थे, हज कर रहे थे।
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گئے، آپ نے اعلان فرمایا سنو مکے والو، عرب دنیا کے رہنے والوں، آج تک مسلمانوں نے آپ سے جتنے معاہدے کیے ہیں آج سے وہ معاہدے ختم ہیں، آج سے وہ معاہدے ختم۔ آئندہ سال کوئی غیر مسلم حج کرنے کے لیے نہیں آ سکتا، پابندی لگ گئی، پابندی لگ گئی۔ لگ گئی۔ اگلے سال میرے آقا حج کرنے آئیں گے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ میرے آقا نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، ایک حج فرض ہے، ایک حج فرض ہے، پہلا حج فرض ہے، فرض ہے۔ باقی 50 حج بھی کرے تو پہلے حج جتنا ثواب نہیں ہو سکتا۔ جڑے روز ٹورین ان کو بتا دو تمہارے حج نفلی ہیں، تمہارے حج نفلی ہیں، پہلا حج فرض ہے، باقی 50 بھی کرو وہ پہلے جتنا ثواب نہیں ہو سکتا، کبھی نفل فرض کے برابر ہو ہی نہیں سکتا چاہے 200 کرو۔ میرے آقا نے ایک ہی حج کیا، ایک ہی۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو، اگر میں ہاں کر دوں تو ہر سال حج فرض ہو جائے گا۔ معلوم ہوا صحابی رسول نے جب سوال کیا تو اس نے معاذ اللہ اعتراض نہیں کیتا کہ رسول اللہ آپ کون ہیں حج فرض کرنے والے، حج تو اللہ فرض کرنے والا ہے۔ آؤ شریعت کی کہانی سنو، اگر کوئی تبلیغی جماعت والا بیٹھا ہوندا، کوئی دیوبندی اہل حدیث بیٹھا ہوندا کہندا یا رسول اللہ تہاڈے کول کی اختیار ہے حج لان دا؟ کمال کر دی، یہ ٹونگ نہیں سی، یہ بی نہیں سی، کم از کم یہ بی صحابہ میں نہیں تھا، صحابہ اس گندے بی تو پاک ہے، اس گندے بی سے پاک تھے۔ پتہ نہیں انہوں نے کون سی بخاری پڑھی ہے، یہ بخاری شریف ہی میں ہے کہ صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے کہ نہیں بھائی اللہ نے ایک بار فرض کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بات سنو، بار بار سوال نہ کرو، میں ہاں کر دوں ہر سال حج فرض ہو جائے گا۔ سانو ساری زندگی مولوی نے دسیا جڑا کام اللہ ذمہ لاوے وہ فرض ہوتا ہے، میرا مصطفیٰ کہتا ہے میں بھی فرض کر دوں تو فرض ہو جاتا ہے۔ کل تک تے فرض اللہ دے سرنا، یہ اشتہار لگاتے ہیں نا شریعت خدا کی، شریعت خدا کی، خدا کے رسول کی، چھڑے خدا دی نہیں۔ اگر صرف خدا کی شریعت ہوتی، مکے دا حج کرنے والا حاجی جس کے آباء و اجداد نے حج ایجاد کیا، وہ آتے تھے حج کرتے تھے، قریش کے 100 نخرے اٹھاتے تھے، کپڑے کرائے تھے، یہ احرام کرائے پہ میرے آقا کے آباء و اجداد دیتے تھے، اور یہ قریش ان کے پیسے لیتے تھے، پیسے اسی لیے یہ چادروں میں حج کرتے رہے کہ چادروں اور لباس وہ کرائے پہ بنا بنایا ریڈی میڈ نہیں دے سکتے تھے۔ اسلام سے پہلے قریش کا یہ قانون تھا کہ جو حج کرے گا وہ قریش کے کپڑوں میں کرے گا، تو اس زمانے میں فری سائز کپڑے چادر ہی ہو سکتی تھی، 2 چادریں کرائے پہ دیتے تھے، 2 چادریں۔ آج آپ اگر حج کا دن آئے گا اخبار پڑھنا، قادری صاحب لکھن گے، دوگا لکھا ہے اے ویکھو جی تساں مرن والا لباس پا لیا، کفن پا لیا۔ یہ کفن کی کہانی نہیں، یہ عربوں کی تہذیب کہانی ہے، کیا بات، واہ، عربوں کی تہذیب کہانی ہے۔ کدے کوئی اخبار سچ لکھ چھڑدا، کوئی دینی کتاب سچ لکھ چھڑدی، کدھرے تا سچ لکھ دے کہ مسلمان کو کم از کم حوصلہ ہو۔ یہ کفن نہیں پائے، یہ عرب کرایہ لیندے ہوندے سن، عرب تو اس واسطے کرایہ ان کپڑے سلوا نہیں سکتے تھے، چادریں کرائے پہ دیتے تھے۔ آج بھی عربوں کی تہذیب کے تحت ہم چادریں باندھ کر جایا کرتے ہیں، کیا بات، واہ، صحیح ہے نا؟ صحیح ہے، پتہ نہیں کی نقشے کھینچتے نے احراماں دے۔ یہ احرام بھی ہم نے عربوں کی تہذیب سے لیا ہے۔ وہ جو حج کرتے تھے، وہ جو نعرے لگاتے تھے کعبے کے باغ لبیکا لا شریک لک لبیک، تو آپ نے فرمایا کافر حج کرنا نہ آئے تو خدا دے منن والا اگر وہ حج خدا کو نہ مانتے تو حج کیوں کرتے؟ عرب حج خدا کے لیے کرتے تھے،
मिना में कोई बुत नहीं था, अरफात में कोई बुत नहीं था, सफा मरवा पे कोई बुत नहीं था। मेरी कहानी सुनते जाएं। अरब जो मर्जी काबे में बुत रखे ना रखें, जो हज करते थे वो सिर्फ खुदा के लिए करते थे। जिस कौम ने खुदा के लिए हज किया, सारी मेहनत खुदा के लिए की, कुर्बानी खुदा के लिए देते थे मिना में, वो बुतों के लिए कुर्बानी नहीं देते थे। मेरे आका से पहले भी मिना में कुर्बानियां हुआ करती थी। बात सुनो आज मेरी, तुम कुर्बानी देने वाला, ये कुर्बानी अरब भी देते रहे, मेरे आका के आबा व अजदाद देते रहे। इस्लाम आने से पहले भी मिना में कुर्बानियां होती थी जब हज होता था। तो फिर वो काफर क्यों हुए? हजरत अली फरमाया कोई काफर हज करने, मालूम हुआ कि खुदा का मानना तौहीद नहीं है। खुदा को हिंदू भी मानता है, खुदा को ईसाई भी मानता है, खुदा को यहूदी भी मानता है, खुदा को जापानी भी मानता है। सुनो, मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने का नाम तौहीद है। तौहीद भी मेरे मुस्तफा ही का नाम है। अल्लाह हिंदू 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 एक खुदा को माने, हिंदू एक खुदा को माने, हम उसे मूद क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? वो तौहीद नूं मनदा है। सुनो, अधूरी तौहीद तस्लीम नहीं, वो तौहीद तस्लीम नहीं जिसमें रिसालत का इकरार न किया जाए। या अल्लाह तो काफिर भी करते थे, रौला तो या रसूल अल्लाह तो आया सी। मेरी गल सुनो, आज मसला दसा। अल्लाह पर मक्के वालों का और मेरे नबी का इख्तलाफ नहीं हो सकता। मुसलमान का अल्लाह पर किसी हिंदू से इख्तलाफ नहीं हो सकता, वो भी खुदा को मानता है। अल्लाह पर मुसलमान का इख्तलाफ किसी ईसाई से नहीं हो सकता, वो अल्लाह को मानता है। तेरे मानो ही तौहीद, अल्लाह अली तौहीद ईसाई को भी जी त्राय खुदा मंद झूठ कहते हैं। वो कभी कहते गॉड हेल्प मी, खुदा हमारी मदद कर। तो ठूंगा ठांगा लाई रख देना सी एक काले। मेरी बात गौर से सुनो, वो भी कहता है खुदा मेरी मदद फरमा। यहूदी कहता है खुदाया मेरी मदद फरमा। ईसाई कहता, अबू जाल ने काबे के दरवाजे पर खड़े होकर दुआ की थी, अल्लाह करीम उस ग्रोह को फतह दे जो ग्रोह हक पर है। अबू जाल भी तौहीद का कायल था, अबू जाल भी तौहीद का कायल था, मगर खुदा को अद्धी तौहीद पसंद नहीं। फरमाया जा, अल्लाह एक कहने वाले जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहता तेरी तौहीद कबूल नहीं हो सकती। बात खत्म हो गई। कहानी तो सारी यहां पर है। हज इजाद करने वाले, हज एहराम इजाद करने वाले, अल्लाह की राह में कुर्बानियां देने वाले। एक फर्क दसा, काफर हज करते सन ना, काफर ते मोमन हज भी करता है ते मदीने भी जाता है। क्या बात की क्या? मदीने भी मोमन। एक टोला वो भी जेड़ा मदीने जाना पसंद नहीं करता, अपने प्यो दादे दे पिछले असरात हैं होने चाहिए। बिल्कुल सही है, प्यो दादे दे असरात हैं। काफर भी तो हज करते थे, नेरा हज तो काफर भी करता था। मिना जाते थे, अरफात जाते थे, मुजदलफा ठहरते थे, खुदा को याद करते थे। मेरे नबी पाक ने फरमाया काफर मुजदलफे से जल्दी चलते थे, हम जरा देर से चलेंगे, हम जरा देर से चलेंगे। अरफात जाना, मुजदलफे में खुदा को याद करना, मिना में खुदा को याद करना, मिना में कुर्बानियां देना, एहराम बांधना, ताबे का तवाफ करना, सफा मरवा की साई करना, ये तो अरब भी करते रहे। बिल्कुल सही। हज करते रहे, हज के मूजिब थे, मगर फरमाया अब काफर हज करने हैं। तो वो किस वजह से काफर थे? मेरे आका के मुनकर थे, मेरे आका के गुस्ताख थे। आज भी काबे में मेरे आका के गुस्ताख बैठे हैं। बात सुनिए, खुदा कसम, वही अबू जाहल वाली तौहीद जो थी अब्दुल वहाब की तौहीद थी, वही नजदियों की तौहीद थी। सुनो, जिस तौहीद से मेरे मुस्तफा की मोहब्बत की खुशबू ना आए वो तौहीद खुदा कबूल नहीं करता है। सुन,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طہا، اب کہ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طہا۔ میرا آقا ہی سب کچھ ہے، میرا آقا ہی سب کچھ ہے۔ سنو